प्रभु ताको आशीर्वाद करंतु जो माने जेते जन प्रभु को दास दासी माने जो माने प्रार्थना योद्धा माने आज प्रार्थना को सुंदर भाव रे कढ़े आनी से मते धन्यवाद दिए प्रभु से आशीर्वाद करंतु अनुग्रह करंतु जो माने प्रभु मानकर जूम रे जड़ित अछंती आपण मानकर सहभागिता रियल मिनिस्ट्री कामना करे आसंतु आमानकर परमेश्वर प्रशंसा निवासी परमेश्वर आमे ताहांको गौरव करिबा प्रशंसा करिबा आराधना करिबा तांकर निकटवर्ती हेबा एई समय मो आमानको गहरे शुभेन्दु फूल भाई अछंती आमानको शुभेन्दु फूल भाई अछंती तेल मो प्रभु जीशुଙ୍କ नामରେ आह्वान करे सम्मुख को आसीबे एवं आमानको आराधना मध्य को कढे नेबे प्रेज द लॉर्ड नमस्कार भाई प्रेज लॉर्ड समस्त को प्रेज लॉर्ड नमस्कार भाई प्रभु नाम धन्यवाद हो आ प्रभु आमान को दया कले प्रभात समय रे तांकरे आराधना प्रशंसा करबा पय आमे समस्त एठारे अछु एथि निमंते मु प्रभु रा कृतज्ञ आमे अल्प गीत गाई प्रभु को धन्यवाद देबा निज निज स्थान रे मध्य आमे समस्ते आपण को नत करबा प्रभु को चठारे समर्पित हेबा आ प्रभात समय रे से राजा मान को राजा प्रभु मान को प्रभु तांको आमे समस्त धन्यवाद देबा शुभेन्दु आज्ञा जानथि शुभेन्दु आज्ञा आपनकर पूरा क्लियर देखा जाउनी केवल मुंडो आका देखा जाउची आ टिके मोबाइल टा टिके सेट करंतु हां आ टिके तळकु आनंतु मोबाइल टा हां आपनकर ऊपर अंश टा बेसी देखा जाउची मुंडर ऊपर अंश टा मोबाइल टिके सीधा रखंतु सीधा रखंतु हां आ टिके हां बढ़िया बढ़िया ओके आमे जानिथिबा ओडिया गीत गाई प्रभु धन्यवाद देबा दया परे दया करिछ मोते प्रभु दयारे मु पाइछि सबु क्षमा परे क्षमा करिछ मोते जीसु क्षमारे मु लभिछि सबु दया परे दया करिछ मोते प्रभु दयारे मु पाइछि सबु क्षमा परे क्षमा करिछ मोते जीसु क्षमारे मु लभिछि सबु हे प्रभु तुम दया मो प्रति बड़ प्रभु हे प्रभु तुम दया मो प्रति बड़ प्रभु मो प्रति बड़ प्रभु मो प्रति बड़ प्रभु दया परे दया करिछ मोते प्रभु दयारे मु पाइछि सबु क्षमा परे क्षमा करिछ मोते जीसु क्षमारे मु लभिछि सबु प्रति मुहूर्त तुम दया मो प्रति नुआ नुआ जेबे खोजे तुम करुणा करिन केबे उड़ा प्रति मुहूर्ते तुम दया मो प्रति नुआ नुआ जेबे खोजे तुम करुणा करिन केबे उड़ा न हेबो केबे शेष
क्षमा करिवे एक्चुअली नेटवर्क इशू रहुची तो बंद ही जाउची भितरे। शुभ हाँ, नहीं सुबिला सर। शुभ जाएगा। हाँ शुभा जाଉଛି। सर वीडियो ऑफ करी करबी कि सर? ହଁ ଭିडिଓ ଅଫ୍ କରନ୍ତୁ ଭାଇ। नेटवर्क प्रॉब्लम अछि तो। तुमरी मंगल दया मो संगे नीति रहू, तुमरी अमृत आशीष ମୋ ପ୍ରତି ସଦା ଥାଉ, ତୁମରି ମଙ୍ଗଳ ଦୟା ମୋ ପ୍ରତି ନୀତି ରହୁ, ତୁମରି ଅମୃତ ଆଶିଷ ମୋ ପ୍ରତି ସଦା ଥାଉ, ସର୍ବଦା ମୋଷ୍ଟ ତୁମରି ସ୍ତୁତି କରୁ, ସର୍ବଦା ମୋଷ୍ଟ ତୁମରି ସ୍ତୁତି କରୁ, ତୁମରି ସ୍ତୁତି କରୁ, ମୋ ପ୍ରତି ସଦା ଥାଉ, ଦୟା ପରେ ଦୟା କରିଛ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ, ଦୟାରେ ମୁଁ ପାଇଛି ସବୁ, କ୍ଷମା ପରେ କ୍ଷମା କରିଛ ମୋତେ ଯୀଶୁ, କ୍ଷମାରେ ମୁଁ ଲଭିଛି ସବୁ, ଦୟା ପରେ ଦୟା କରିଛ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ, ଦୟାରେ ମୁଁ ପାଇଛି ସବୁ, କ୍ଷମା ପରେ କ୍ଷମା କରିଛ ମୋତେ ଯୀଶୁ, କ୍ଷମାରେ ମୁଁ ଲଭିଛି ସବୁ, ହେ ଯୀଶୁ ତୁମ ଦୟା ମୋ ପ୍ରତି ବଡ଼ ପ୍ରଭୁ, ହେ ଯୀଶୁ ତୁମ ଦୟା ମୋ ପ୍ରତି ବଡ଼ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ପ୍ରତି ବଡ଼ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ପ୍ରତି ବଡ଼ ପ୍ରଭୁ, ଦୟା ପରେ ଦୟା କରିଛ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ, ଦୟାରେ ମୁଁ ପାଇଛି ସବୁ, କ୍ଷମା ପରେ କ୍ଷମା କରିଛ ମୋତେ ଯୀଶୁ, କ୍ଷମାରେ ମୁଁ ଲଭିଛି ସବୁ, କ୍ଷମାରେ ମୁଁ ଲଭିଛି ସବୁ, ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା, ଆପଣ ଆପଣ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନତ ହେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, 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 thank you Jesus, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ଆପା, ପ୍ରଭୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭାତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଲ, ନୂତନ ଦିନ ଦେଲ ଆପା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ପବିତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ, ତୁମର ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମରି ଆରାଧନା ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରେମ କଲ, ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ, ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଜୁ ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପିତ ହଉଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଏ ପ୍ରଶଂସା ରୂପକୁ ବଳି ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କର, ତୁମେ ମହିମାନ୍ବିତ ହୋ ରାଜା, ତୁମେ ସ୍ତୁତି ପାଅ, ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପବିତ୍ର ଅଟ, ତୁମେ ଆଦରଣୀୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ, ଆପା ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିସସ୍, ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା। Stuti Abba, Stuti Abba, Stuti Abba, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus. सागर पर्वत भी गाते हैं महिमा का गान, सागर पर्वत भी गाते हैं महिमा का गान, सारी सृष्टि गाती है तू है कितना महान, तेरी महिमा गाए, हालेलुया तेरी स्तुति गाए, हालेलुया तेरी महिमा गाए,
हालेलुया तेरी स्तुति गाए, हालेलुया तू है सबसे महान, तेरी जय जयकार, तू है सबसे महान, तेरी जय जयकार, हालेलुया 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 तेरा नाम ऊंचा उठे, तेरा काम पूरा होवे, तेरा नाम ऊंचा उठे, तेरा काम पूरा होवे, तू है सबसे महान, तेरी जय जयकार, सूरज चंदा भी गाते हैं महिमा का गान, सूरज चंदा भी गाते हैं महिमा का गान, सारी सृष्टि गाती है तू है कितना महान, तेरी महिमा गाए, हालेलुया तेरी स्तुति गाए, हालेलुया तेरी महिमा गाए, हालेलुया तेरी स्तुति गाए, हालेलुया तू है सबसे महान, तेरी जय जयकार, तू है सबसे महान, तेरी जय जयकार, हालेलुया हालेलुया ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗାଇବା, ହାଲେଲୁୟା हालेलुया तेरा नाम ऊंचा उठे, तेरा काम पूरा होवे, तेरा नाम ऊंचा उठे, तेरा काम पूरा होवे, यस लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, प्रभु धन्यवाद, thank you Jesus, hallelujah hallelujah hallelujah, प्रभु तुम नाम ऊंचा हो बापा, तुम उच्च और स्थापित परमेश्वर टाप धन्यवाद, स्वर्ग तु सिंहासन पृथ्वी तुम पादपीठ टाप धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया थैंक यू जीसस, प्रभु आमन को दया करो, प्रभु तुम्हें पवित्र करो, सूची करो, प्रभु तुम्हारी पवित्र उत्तर धौत कर दियो, हालेलुया थैंक यू जीसस एलियों प्रार्थनारे अग्निरे उत्तरो देलो, एलियों प्रार्थनारे अग्निरे उत्तरो देलो, दानिएलको प्रार्थनारे सिंहर मुख बंद कलो, দানিয়েলଙ୍କ প্রার্থনারে সিংহর মুখ বন্ধ কর, জিহোবা তুম নামরে কেতে যে শক্তি ଅଛି, কেতে যে শক্তি ଅଛି, জিহোবা তুম নামরে মোসাଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମନ୍ନା ବର୍ଷାଇଲ, ମୋସାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମନ୍ନା ବର୍ଷାଇଲ,
ঝিহসিয়ଙ୍କ প্রার্থনারে সূর্য চন্দ্র স্থগিত কল ঝিহসিয়ଙ୍କ প্রার্থনারে সূর্য চন্দ্র স্থগিত কল জিহোবা তুম নামরে କେତେ ଯେ ଶକ୍ତି ଅଛି କେତେ ଯେ ଶକ୍ତି ଅଛି କେତେ ଯେ ଶକ୍ତି ଅଛି ହାନ୍ନାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରୁଦ୍ଧ ଗର୍ବ ଫିଟାଇ ଦେଲ ପ୍ରଭୁ ହାନ୍ନାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରୁଦ୍ଧ ଗର୍ବ ଫିଟାଇ ଦେଲ ଜନସଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଉଦରୁ ରକ୍ଷା କଲ ଜନସଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଉଦରୁ ରକ୍ଷା କଲ ଜିହୋବା ତୁମ ନାମରେ କେତେ ଯେ ଶକ୍ତି ଅଛି କେତେ ଯେ ଶକ୍ତି ଅଛି କେତେ ଯେ ଶକ୍ତି ଅଛି ହଁ ପ୍ରଭୁ ଜିହୋବା ତୁମ ନାମରେ କେତେ ଯେ ଶକ୍ତି ଅଛି ବାପା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋସାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ମାନ୍ନା ବୃଷ୍ଟି କଲ ବାପା ପ୍ରଭୁ ଦାନିଏଲଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ସିଂହର ମୁଖ ବନ୍ଦ କଲ ପ୍ରଭୁ ଜନସଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ ବାପା ତୁମେ ମତ୍ସ୍ୟ ଉଦର ରକ୍ଷା କଲ ବାପା ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ବାପା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଗତିକ ଅଭିଳାଷରୁ ଉଦ୍ଧାର କର ବାପା ସାଂସାରିକ ଚିନ୍ତାରୁ ଉଦ୍ଧାର କର ପ୍ରଭୁ ପାପର ବନ୍ଧନରୁ ଆଜି ମୁକ୍ତ କର ବୋଲି ନିବେଦନ କରୁଛୁ ବାପା ପ୍ରଭୁ ତୁମର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ବାପା ତୁମ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର ବୋଲି ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ବାପା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଦିଅ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିଦିଅ ବାପା ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ଭଳି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ହୃଦୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବୁ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ବାପା ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବୁ ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ବାପା ସେ ବାପା ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ବାସ କର ବୋଲି ନିବେଦନ କରୁଛୁ ବାପା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିସସ୍ ଲର୍ଡ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର ବାପା ମୋସାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ ବାପା ଜିହୋସିଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥଗିତ କଲ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ହେଇଥିବାର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛ ବାପା ତୁମେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ ରାଜା ପ୍ରଭୁ ତୁମର ପାଦ ତଳେ ଆମେ ସମର୍ପିତ ହଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଚରଣ ସମର୍ପିତ ହଉଛୁ ବାପା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ବାପା କେବଳ ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବୁ ନାହିଁ ବାପା କେବଳ ବାପା ନାମକୁ ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଠାରେ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର ବାପା ଆମମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମ ଭୁଲ ସବୁ ତୁମେ କ୍ଷମା କର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧାର୍ମିକ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଶେଷ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଠାରେ ପ୍ରଭୁ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିପାରିବେ ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଦୟା କର ବୋଲି ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେତେ ଜଣ ଆମେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପିତ ହଉଛୁ ତୁମ ଦାସଙ୍କୁ ତୁମର ହସ୍ତ ଦଉଛୁ ବାପା ତୁମର ବାକ୍ୟ ଦେଇ କଥା କୁହ ଏ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ତୁମର ହସ୍ତ ସମର୍ପିତ କରି ତୁମେ ଗୌରବ ପାଅ ମହିମା ପାଅ ତୁମର ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପିତ ହେଇ ଛୋଟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରାଧନା ତୁମର ହସ୍ତରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ନାଜରେଥ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ ବାପା ଆମେନ୍ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟକୁ କଢେଇ ନେଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବୋଧେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆରାଧନା କରିଥିବା ଭାଇଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ବାକ୍ୟ ଘେନି ଆସୁଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣ ମଧ୍ୟରେ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ହେମଲତା ସୁନା ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢେଇ ନେବେ ଭଉଣୀ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ Praise the Lord. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ସମ୍ଭ୍ରମ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କଲ ଅନୁଗ୍ରହ କଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସକାଳ ଦେଲ ପ୍ରଭୁ ରାତ୍ରର ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ଉଦ୍ଧାର କଲ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମର ଜଣ ତଳକୁ ଆସିବା ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ମନୋନୀତ କଲ ଧନ୍ୟବାଦ
आज रही सेवा उपासना आरंभ शेष पर्यंत सहवर्ती ईश्वर हो प्रभु तुम्हारे गौरवार्थ प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद करो जेपरि आम प्रभु तुम्हारे वाक्य रे तुम्हारी आराधना रे तुम्हारे गौरव तुम्हारे प्रशंसा कर साहाय्य करो विशेष कर प्रभु प्रार्थना करके लेट कर तुम दास को आशीर्वाद करो तांकर सहवर्ती ईश्वर हो आहरी ज्ञान बुद्धि बल परिपूर्ण कर व्यवहार कर प्रभु प्रार्थना करुची वर्तमान आराधना करने को आसते प्रभु तुम्हारी प्रिय दास आशीर्वाद कर आहरी प्रभु तुम्हारी सेवा निमंते तुम्हारी गौरव जीवन शेष पर्यंत से जेपरी लगी रे तुम गौरव प्रशंसार कारण हे अनेक निकट साक्षी हे एपाई तुम्हें आशीर्वाद कर सेवार जीवन व्यक्तिगत जीवन पारिवारिक जीवन आत्मिक क्षेत्र में सहवर्ती ईश्वर हो सकल मंगल रक्षा कर प्रार्थना करुची तुम प्रिय दास वर्तमान प्रभु वाक्य घेने आसवे सिंचाणी आज्ञा तुम्हें आशीर्वाद कर प्रभु तुम्हें सहवर्ती ईश्वर हुआ सुस्थ स्वास्थ्य सहित प्रभु तुम वाक्य परिवेषण करने साहाय्य कर प्रभु पवित्र आत्मा भूषित कर से निज मुखर वाक्य न हो प्रभु पवित्र आत्मा मुखर वाक्य प्रभु से आम को तुम से मुख निसृत वाक्य को उपस्थापना करेंगे प्रभु साहाय्य कर दया कर आरंभ शेष पर्यंत सहवर्ती ईश्वर गौरव संभ्रम नाम मांगे आमेन। 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 भौणी बोझर सहित प्रार्थना करिथिबारु प्रभु आशीर्वाद करंतु अनुग्रह करंतु। आसंतु आमे आराधना करिछु प्रार्थना मध्य करिछु एतरे आमे से जीवंत वाक्य को अपेक्षा रही अच्छु समस्ते से वाक्य श्रवण करने जीवा ए समय आमे प्रभु को दास को पाइछु रविंद्र कुमार छिंचाणी आज्ञा को आसंतु एतले मो प्रभु जीशु को से मधुमय नाम रे स्वागत करे सम्मुख को आसीबे आज्ञा प्रेज द लॉर्ड नमस्कार सम्मुख को आसीबे एवं आमान आशीर्वाद रो वाक्य घेनी आनी छंती ताहा वितरण करिवे आपनकर समय आज्ञा सर्वप्रथमे पवित्र प्रभु जीशु को धन्यवाद और हृदयर कृतज्ञता ज्ञापन करे तत्संगे संगे आज पवित्र रविवार दिन प्रभु को पाद तले उपस्थित होइथिबा मोर प्रभुंकर दास माने मते विशेष करी रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रो अमानकर भणजा कर बाबू समस्त को प्रभु जीशु को नाम रे नमस्कार ज्ञापन करे प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आमान को एक सुंदर सकाळ देले सुस्थ सबलता दे कुशलता दे आम प्रत्येक को से प्रेम करिथिबारु आमे एक प्रभात दिन देखि परिसे नूतन दिन देखिसे एवं प्रभु को निकट को ए प्रथम प्रहर रे आसीथिबारु प्रभु को जे धन्यवाद देबा प्रभुंकर गौरव करिबा प्रभुंकर इच्छा रे दिनटी आरंभ करिबा एहा आम प्रत्येक पाए एक आशीर्वाद अटे अनेक समय रे कुहे जे आमे प्रथमे प्रभु को धन्यवाद दउचे ताहा नुहे मात्र आम पूर्वर मध्य अनेक पक्षी माने जो माने कि परमेश्वर को धन्यवाद कले जदिओ से माने श्रेष्ठ प्राणी नुहंती तथापि से माने परमेश्वर धन्यवाद करि जाइछंती जो माने जानुछंती से माने जानि पारथिबे आमे श्रेष्ठ प्राणी हेई मध्य अनेक समय प्रभुंकर धन्यवाद दे पारि न थाओ बा प्रभु को इच्छा को आमे जानि पारि न थाओ प्रभु कौन चाहती आम अनेक समय प्रभु को निकटवर्ती हेबा बेले प्रभुंकर इच्छा को बुझु नथिबारु आमे आशीर्वाद भी वंचित हेई थाउ आज आमे प्रभु को निकट को जीवा मु प्रभु को वाक्य रु कहिबी जे जुनस भविष्यत वक्ता आपण माने खोलंतु जुनस भविष्यत वक्ता पुस्तक रु आमे आलोचना करिबा जुनस को जेतेबेले परमेश्वर
निनिबी को पठौଛନ୍ତି से निनिबी को जीवा परिवर्ते से कहीं की अबाध्य होइଛନ୍ତି निनिबी को जीवा पाई इच्छा करू नाहंती एथिरो कारण कोन हेइ थाइ पारे परमेश्वरंकर कथा को अमान्य करिबा आदेश को न मानिबा एहा एक अजब परि लागे समस्त भविष्यत वक्ता मानक मध्यरु अनेक कहंती जुनस एक अबाध्य भविष्यत वक्ता प्रभु को आदेश मानि नथिबा भविष्यत वक्ता बोली कहंती हेले यार पुणी तो तात्पर्य रही कहीं की जुनस से प्रभु को इच्छा रे गले नहीं आसंतु मते टिके पढ़िया पाई सहाय्य करंतु जुनस पुस्तक तार 1 रो 2 पदरु आमे आरंभ करिबा पुणी 4 पदर किछि अंश पर्यंत आमे जिबा उठ निनिबी महानगर को जाओ वो तहि हाँ विरुद्ध रे घोषणा कर कारण से मानकर दुष्टता आंभ सम्मुखरे उपस्थित होई अछि मात्र जुनस सदाप्रभुଙ୍କ छामुरु तर्शीश को हाँ पळाई जीवन्ते उठिले ओ जाफ नगर को तर्शीशगामी एक जहाज पाइले तहु से तहिर भड़ा दे सदाप्रभुଙ୍କ छामुरु तर्शीश को से मानक संगे जीवा निमंते सेही जहाज रे चढ़िले मात्र हाँ सदाप्रभु थाउ सेति थाउ धन्यवाद मुनि आमे देखुछु जुनस पुस्तक सबु पुस्तक मानक ठारू एक भिन्न पुस्तक अटे आउ जुनस पुस्तक जो साम्राज्य कथा आमे देखुछु इस्राएल रो परम शत्रु आसीरिय साम्राज्य रो राजधानी थिला ए निनिबी एक शत्रु देश को जीवा पाए एक विरोध भाषा देश को जीवा पाए अधिकांश समय में इच्छा करि न थाउ जदि आमे पाकिस्तान कथा चिंता करू पाकिस्तान जे मानकर शत्रु देश यह अनेक समय रे आमे आलोचना करि थाउ सिटी जीवा पूर्व आमे अनेक समय रे चिंता करि थाउ जे भलो हबो कि मंद हबो आज जुनसन को परमेश्वर से निनिबी की पठौଛନ୍ତି किंतु जुनस से जीवा पाई इच्छा करू नाहंती अबाध्य होଛନ୍ତି जुनस कहीं की अबाध्य होଛନ୍ତି परमेश्वर कथा को मानु नाहंती मुस्ताले कहबी एक मत्स्य जे कि परमेश्वरंकर कथा को मानुଛନ୍ତି से आज्ञा लंघन करूଛନ୍ତି से परमेश्वरंकर आदेश अनुसार चालुଛନ୍ତି किंतु जुनस से परमेश्वरंकर कथा को अमान्य कला परि लागुछि आजिरो किछि शास्त्रांश मध्य एपरि किछि गुप्त विषय को हमें प्रकाश करिबु बोली चिंता करिसु जुनसंकर सेवा मध्य निनिबी महानगर जहा कि एक दुष्टतार नगर बोली कहा जाए परमेश्वर दृष्टि रे भी ए नगर पाप उत्सर्गित होइथिला पहुंची सारिथिला परमेश्वर देखिले जे निनिबी महानगर एपरी दुष्टतारे परिपूर्ण एमानक निकट रे शेष थरक पाई एक सुसमाचार पहुंचीबार अछि एक वार्ता पहुंचीबार अछि जुनस को एथि पाई से पहुंचाउछंती तुमे जाओ से स्थान रे प्रभुंकर वाक्य प्रचार करो आज मु किछि कथा कहिबी जहा हुए तो आपण माने पूर्वरु सुनिछंती कि ना मु जाने ना ए जुनस भविष्य वक्ता निनिबी रे अनेक समय से प्रचार करिछंती जहा बाइबल रे प्रकाशित नुहे अनेक समय से स्थान रे प्रभुंकर कथा कहिछंती से स्थान रे से उत्तम भविष्यवाणी भी भविष्य वाक्य भी प्रचार करिछंती आउ से निनिबी रे तांकु अनेक कष्ट भी भोगिबा को पड़िछि माड़ खाइबा को पड़िछि तांकु समस्या दे गति करबा को पड़िछि
केते केते जगह तांको खंडिया खबर हेबाको भी पड़िछि। ए जुनेश निनिबिरे प्रचार करू करू अनेक मिराकल भी हेछि, आश्चर्य कार्य भी हेछि। आज से जुनेश को निनिबिरे अनेक थर तांको धमक भी दिया जाइछि, जदि तुमे पुणी आसीबो तुमको मर्डर करा जीवो बोली भी कहा जाइछि। जेतु जुनेश जितेबाला प्रचार करुथिले से गाँ को जाउथिले, से गाँर लोक माने एपरी खतरनाक लोक जुनेश भल भाव जानी एणुक तो से निनिबिर कथा परमेश्वर निकट में पहुंचला। दुष्टतारे परिपूर्ण महानगरी, पुणी से नगरी को परमेश्वर जुनेश को पठाउछंती, तमे जाओ से नगरी रे तमे कौन करो, प्रचार करो, प्रचार करो। आमे देखुछु से सेथिरु जीवा पाए भिन्न रास्ता धरिछंती। एक तार 10 पद टिके पढ़िदेबे, शेष पद शेष अंशना। कारण से जणाइथिबारु से जानिथिले जे से सदाप्रभु को छामुरु पळाउ अछंती। से जे सदाप्रभु को छामुरु पळौछंती से जानिछंती। परमेश्वर दयालु से संसार कहउछंती तमे कृपावान, तमे स्नेहशील क्षमामय, तुमे मते पर क्षमा देइदब मु जानिसी, किंतु एई गाँर लोक माने क्षमा देबे नाई। से माने मते टार्गेट करिसंती, धमक देइसंती पुणी न जीवा पाए। से प्रभु को पर क्षमा मागी देबे, किंतु निनिबी को जीवे नाई। निनिबी रे तांको जो प्रकार ट्रीट करा जाइछि, जो प्रकार समस्या दिया जाइछि, से सेति पाए से निनिबी को जीवा पाए डरुछंती कहिले भूल हेबो नै। निनिबी को जीवा पाए से डरुछंती, किंतु परमेश्वर से ठाकु ही तांको पठौछंती। किए बा केमिति जीवो, से जेते बेले डरुछंती भिन्न रास्ता को जाउछंती, दुई पर्वर हम देखुछु से भूल कले पुणी से प्रार्थना भी करुछंती। ठीक पढ़ि दियंतु 2 रो तार 4। आउ मु कहिली मु तुम्ह दृष्टि दूरीकृत होइअछि, तथापि मु पुनः पवित्र मंदिर आड़े दृष्टिपात करिबी। से जानुछंती जे परमेश्वर ठारू से दूर को जाउछंती, अबाध्य होउछंती, किंतु परमेश्वर तांको छाड़ी नाहंती। देखंतु वर्तमान समय एमिति समय रे हम अछु, यदि परमेश्वर निनिबी को जुनेश को जीवा पाए पठौछंती, से अबाध्य होउछंती, तथापि परमेश्वर चाहुनांती जे आउ तो अनेक पास्टर अछंती, अनेक भविष्य वक्ता अछंती। आजिकाली मंडली मानकरे एमिति का अराजकता चलीछि, जदि किछि गोटे भूल भाल हे जाए अनेक लोक आज मंडली पालक को छाड़ी भिन्न भिन्न पालक मानू आपणाउछंती। गंडा गंडा पालक माने भी बुलुछंती, विश्वासी माने कम हे जिवे। आजिकाली पालक माने एपरि भाबरे बाहरी छंती, जहा कि से माने कोनोसी स्थान काल पात्र कथा चिंता करू नाहंती। ये कार मेष माने मु काहे कि से स्थान को जीवी, जो मेष मानू को जने लोक प्रतिपालन करी आसुछंती, केते कष्ट आज्ञा गोटे आत्मा को आनिबा। तो छापी आज एमितिका शेष अवस्था रे अछु आमे। मंडली प्रस्तुत हेबा बदल रे मंडली रे वर्तमान समस्या चलीछि। मंडली गुडी करे आत्मिक पालक देखा जाउ नाहंती, केवल समस्ते जे जागतिक सुख विलास परि देखिले जना पडुछि, किंतु परमेश्वर जुनेशंक व्यतीत अन्य कोनसी ऑप्शन रखिले नाही। से जुनेशंकु ही पठेया पाई चिंता कले। आमे देखुछु तार 10 पद 2 रो 10 पद रे एथिरे सदाप्रभु से ही मत्स्य को आज्ञा करन्ते, से जुनेशंकु सुस्थिति रे उद्गार कला।
ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁନସ ଯଦିଓ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ଥିଲା ଯେ ଜୁନସ ହିଁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଦରକାର, ଜୁନସ ହିଁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଜୁନସଙ୍କୁ ନିନିବିକି ପଠେଇବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ବୃହତ ମତ୍ସ୍ୟକୁ ସେ ତିଆରି କଲେ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଜୁନସ ଯଦିଓ କଥା ମାନିଲା ନାହିଁ, ତଥାପି ଏକ ମାଛ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ମାନୁଛନ୍ତି। ସେ ଜୁନସଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଉଦର ମଧ୍ୟରେ ସେ ରଖିଲେ, ବାଇବେଲ କହୁଛି ସେ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ଜୁନସଙ୍କୁ ଜୀର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ସେ ଉପବାସ ରହିଲେ, ଜୁନସଙ୍କୁ ସେ ସେମିତି ରଖିଲେ, ଭୋଜନ କଲେ ନାହିଁ। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା! ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଅତି ଭୟଙ୍କର ଅଟେ। ଜୁନସଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିନିବିର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଶୁଷ୍କ ଭୂମିରେ ସେ ଉଦ୍ଗାର କଲେ, ବାନ୍ତି କଲେ, ଜୁନସ ଜାଣିନଥିଲେ ସେ ମତ୍ସ୍ୟର ଉଦରରେ ଥିଲେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ କୂଳରେ ଠିଆ ହେଲା ପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏହା କେଉଁ ଜାଗା, ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିବେ ଏହା ନିନିବି ମହାନଗର। ଇଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିବ, ଆରେ ମୁଁ ତ ନିନିବିକୁ ଯିବାକୁ ମନା କରୁଥିଲି, ଇ କେମିତିକା କାର୍ଯ୍ୟ, କିଏ ମତେ ଏଠି ଆଣିକି ପକେଇଲା? ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ କୁହାଯାଏ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରୁ ମତ୍ସ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଗିଳିଲେ, ସେ ସ୍ଥାନରୁ ନିନିବି କୂଳକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 3 କିଲୋମିଟର ବୋଲିକି କହନ୍ତି। ମତ୍ସ୍ୟ ସେ 3 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ନିନିବିର ସେଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ତି କଲେ, ଉଦ୍ଗାର କଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମତ୍ସ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଗାର କଲେ, ପୁଣି ଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ ହଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବୃହତ ମତ୍ସ୍ୟ ସେ ଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମତ୍ସ୍ୟ ମତେ ଆଣି ଏଠି ଛାଡିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଉଠ ତମେ ନିନିବିକି ଯାଅ, ନିନିବିର ବିରୁଦ୍ଧରେ ତମେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କର। ଆଜିକାଲି ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ସପକ୍ଷରେ କହନ୍ତି। ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଅଲଗା, ସପକ୍ଷରେ କହିବା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଅଲଗା। ଆଜିକାଲି ଏମିତି ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ହଉଛି ଯେ ତୁମର ଛୁଆ ହେବ। ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି କାହାକୁ ତୁମର ପୁଅ ହେବ ବୋଲି କହୁ କହୁ ଝିଅ ହେଇଗଲା। ସେ ଦିନଟାରେ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଛାଡିଦେଲେ। ଆମର ପ୍ରଭୁ ଠିକ ନାହିଁ, ସେ ଭୁଲ କହିଲେ। ଆଜି ଏମିତିକା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନଙ୍କର ପ୍ରଚାରରେ ଆମେ ବିଚଳିତ ହେବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାସ୍ତବ ବିଷୟକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନିଜେ ଶୁଣି ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମେ 3 ପର୍ବକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା। 1 ପଦରେ ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ପୁନର୍ବାର, 1 ପୁଣି 2 ବି ପଢନ୍ତୁ। ଅନନ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟ ଜୁନସଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ଉଠ ନିନିବି ମହାନଗରକୁ ଯାଅ, ପୁଣି ଯାହା ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଜ୍ଞା କରୁ ତାହା ସେହି ନଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଚାର କର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପୂର୍ବରୁ ବି ଜୁନସଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ, ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯେତେବେଳେ ସେ ମତ୍ସ୍ୟ ଉଦରରେ ରଖି ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଉଦ୍ଗାର କଲେ, ଏବେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଥର ତୁମେ ଯାଅ, ଆଉ ତୁମେ ବାହାନା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛ। ଏବେ ପ୍ରଚାର କର, ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କୁହ ଯାହା ଆମେ ତୁମକୁ କହିବା ପାଇଁ କହୁଛୁ। ଏବେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। 3 ଦିନର ପଥ ନିନିବି ମହାନଗର। ସେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ପ୍ରଚାର କରୁନାହାନ୍ତି। 1 ଦିନର ପଥ ଚାଲିଲା ପରେ ପ୍ରଚାର। ଏବେ ବି ଡର ଅଛି, ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଅଛି, କାଳେ କେ ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି କାଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବେ, ପୁଣି ଯୋଉ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଚାର କରୁ କରୁ ଡରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଯେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଏବେ ସେ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଚାର କରୁ କରୁ ଆମେ ଦେଖିବା
से उच्च स्वर रे कौन घोषणा करछंती तार चारिपद टिके पढ़ंतु। केते आज्ञा चारि चारि 3 ରୁ 4। पुणी जुदोष नगर रे प्रवेश करिवार आरंभ करी एक हाँ दिनर पथ जा उच्च स्वर रे घोषणा करी कहिले यथा हाँ आउ 40 दिन गत हेले निनिबी उत्पादित हेबो। 40 दिन गत हेले निनिबी ध्वंस हेबो, नष्ट हेबो। जुनसंकर प्रचार कौन थिला आज्ञा? 40 दिन गला परे निनिबी नष्ट हेबो। जुनस आउ किछि अलगा प्रचार करि नहांती। प्रभु तो पठेइले बोली कि से आउ अधिका किछि कहि नहांती। प्रभु तांकु कहिथिले जे 40 दिन गला परे तुमरो सहर महानगर नष्ट हेबो, ध्वंस हेबो, एतिकी ही प्रचार करिवो। परमेश्वर कहि नांती मन परिवर्तन प्रचार करो। परमेश्वर कहि नांती उपवास करो। मु कहूथिली एहा जुनसंकर शेष प्रचार थिला आ परमेश्वरंकर मध्य एक शेष वाक्य प्रचार करिबार समय थिला। परमेश्वर चाहिए शेष थरक आम निनिबीरे एई कथा घोषणा करिबा। मन परिवर्तन प्रचार दरकार नहीं, जेहेतु जुनस अनेक समय सेठी मन परिवर्तन प्रचार करिसंती, सुसमाचार प्रचार करिसंती। जो माने समस्त सुनी शेष डोज से मान दरकार। आउ एबे मुह देखेई मालिश करी लोकन को सुधारिला परी बा लोकन को सुहाइला परी एमितिया प्रचार करिया कथा नुह। आम दामंजोर रे आम जितेबाला आसिलु सेतेबाला जने डॉक्टर थिले, दास डॉक्टर बोली। जितेबाला गोटे पेशेंट ता पाखक जाती से एमिति प्रेस्क्राइब करती, डोज दियंती जे जदि रोगी बचिले तो भल नचेत से मरीज ता डोज रे फुल डोज थाए। आज भी आम सेमिति प्रचार करने कथा। आम मुह देखी लोकन को देखी आम प्रचार करने कथा नुह, जेहेतु शेष समय आमर तुरी स्वस्थ ध्वनि रे बाजिबा दरकार। लोकन को स्वस्थ बुझिबा परी हेबा दरकार। आम मुह देखी जदि कहिबा हुए तो केतेबेले परमेश्वर आमान ठारू से हिसाब मागिबे। जहन से केबे भी मुह देखी प्रचार करुनथिले, हेरोदन को से कहउथिले तमे भूल करिछ, तमे ठीक करि नाहो। ए कथारे हेरोदन को स्त्री जहन को से षडयंत्र करिया आरंभ कले। आगे सत्य कथा कहिले अनेक तो विपरीत भाव रे आमान को विरुद्ध रे आसी पारंती, या सुनिश्चित। किंतु प्रभु का वाक्य अनुसार आमे प्रभु को वाक्य को प्रचार करने को हम। जुनस से प्रचार करुछंती केवल तुम सहर उत्पाटित हेबो, ध्वंस पाइब। से प्रचार करूना परिवर्तन हुआ, मन को बदलाओ। मन रखंतु मु कहबी जुनस को खाली एतिकी प्रचार करने कहा जाइतिला। प्रभु अन्य ऑप्शन दे नाहंती जे काले बाबू जुनस मन रखी थाओ, से माने जदि परिवर्तन हेबे ताहेले मु रक्षा करिबी बोधे नाही। ए कथा से कहि नथिले, से कहिथिले तमे प्रचार करो। जुनस भी से कथा जानिथिले जे 40 दिन गला परे नगर नष्ट हे जिवो। 5 पद पढंतु प्रिय लोक माने। तहिरे निनिबिर लोक माने परमेश्वरंक ठारे विश्वास कले ओ उपवास करी बड़ ठारू सान पर्यंत समस्ते चटवस्त्र पिंधिले। हाँ देखंतु बहुत बढ़िया कथा। जुनस जिते बेले से प्रचार करी गले तापरे ये कथाटा राजा पाखक पहुंची जाइछि। राजा पाखरे कथाटा पहुंची कौन बोली 40 दिन गला परे निनिबी महानगर ध्वंस हेबो। अरे एक ही कथा 40 दिन गला परे ध्वंस हेबो किए कथा कहूछि। मु कहूथिली से स्थान रे अनेक मिराकल हेछि। निनिबी रे प्रचार करू करू जुनस को मार खाइबा को पड़िछि, खुंडिया खबर हेबा को पड़िछि,
ନିର୍ଯାତନା ହେବାକୁ ପଡିଛି। ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଜୁନସଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘଟିଛି, କେତେ ଲୋକ ତ ୟାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ବିପଦରେ ପଡିଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ବି ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହାତ ଗୋଡ ବି ଭାଙ୍ଗିଛି, କେତେକ ପରିବାର ବିନାଶ ବି ହେଇଛି। ଯୋଉ ପରିବାର କଥା ସେ କହିଥିବେ, ସେ ପରିବାର ଘଟଣା ଘଟିଥିବା କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି। ରାଜା ବି ଜାଣିଛି ବୋଲି ମୁଁ କହିବି ଜୁନସଙ୍କୁ। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ରାଜା ପଚାରିଥିବେ କିଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଜୁନସ, ଆଜ୍ଞା ସେଇଦିନ ଯୋଉ କହିଥିଲେ ଅମୁକ ଘରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ହାତ ଉଠେଇ ଏମିତି ହେଇଛି ସେ ପରିବାର, ସେଇ ଜୁନସ। ରାଜା ଭାବିଲେ ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି। ଆମେ କହୁଥିଲୁ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଅବାଧ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ଏଥିପାଇଁ ସେ ଅବାଧ୍ୟ ହଉଥିଲେ, ସେ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ଭୟ କରିବା କଥା ନାହିଁ, ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ସେଠି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଜୁନସଙ୍କୁ ହିଁ କାହିଁକି ପଠେଇଲେ? ଅନ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା, ଅନ୍ୟ ପାଳକ କଥା ଗଲେ ହୁଅନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଜୁନସ ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଇମେଜ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ମାଡ଼ ଖାଇଥିଲେ ତଥାପି ନାଟା ଭଲ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ମଦ ପିଇକି ବୁଲନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଷ୍ଟେଜରେ ଏମିତି ପ୍ରଚାର କରୁ ସତେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ତଳେ ପଡି ଯାଇଛୁ। ଆମେ ତ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଚାରକୁ ଜାଣିଛୁ, ସେ ନିଜର ପରିବାରକୁ ଠିକ କରିପାରୁନାହିଁ, ସେ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଠିକ କରିବ? କେମିତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଏତେ ଦମ୍ଭ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ପରିବାର, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଠିକ ନଥାଏ, ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ଭାଷା, ଝଗଡା ଝାଟି। ଏଟା କେମିତିକା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଆମେ? ଜୁନସ କିନ୍ତୁ ଏମିତିକା ଇମେଜ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ସେ ରାଜା ବି ଜାଣିଥିଲା ଜୁନସଙ୍କୁ। ଏଥିପାଇଁ ତ ଆଜ୍ଞା ଜୁନସଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର ରାଜା ଥରହର ହେଇଗଲା, ସିଂହାସନରୁ ଉଠି ପଡିଲା ସେ। କି ଜୁନସ? ହଁ, ରେ ଜୁନସଙ୍କର କଥା ଅସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। କଣ କରାଯିବ? ଜୁନସ ତ କହି ନାହିଁ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ଛୋଟ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧ, ଅନୁତାପ କର, ନହେଲେ ତମର ଗାଁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଜୁନସ କହି ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ସେ ପ୍ରଚାର କଲା ତୁମ ଗାଁ ନଷ୍ଟ ହେବ, ଲାଷ୍ଟ କଥା, ଆଉ ନାହିଁ, ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆଗ ଜୁନସ ଜାଣିଥିଲେ, ନଷ୍ଟ ହେବ ଆଉ ରକ୍ଷା ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନିନିବିର ଲୋକମାନେ ଉପବାସ ଘୋଷଣା କଲେ। ଏମିତିକା ଉପବାସ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ। ମୁଁ କାଲି ବି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ କହୁଥିଲି, ଆଜି ଆମ ସମାଜରେ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏମିତିକା ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ବିଷୟ ପୁରିଛି। 40 ଦିନ ଉପବାସ ପୁଣି ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦିନ ବେଳେ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ରାତିରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଇଏ କେମିତିକା ଉପବାସ ହେଲେ? ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ଉପବାସ ବୋଲି ଭାବିଥିଲି। ମୁଁ ଶୁଣିଲା ପରେ 40 ଦିନ ବେଳକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି, ଆରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ତ ଭୟଙ୍କର ହେଇଯିବେ ଲୋକମାନେ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଉପବାସ କଥା ବାଇବେଲ କହୁଛି ସେପରି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ମନ ଇଚ୍ଛା ଉପବାସ ଚାଲିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ତ 40 ଦିନ ରାତି, 21 ଦିନ ରାତି, 7 ଦିନ ରାତି। ଆଉ କହିବା ଗଲା ବେଳକୁ ନୂତନ ନିୟମର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାରିସୀ ମାନଙ୍କ ଉପବାସ ସପ୍ତାହରେ 2 ଦିନ। ଯଦି ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାରିସୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଧାର୍ମିକ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ, ତେବେ ଆମେ ସପ୍ତାହରେ 3 ଦିନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତେବେ ଯେ ଆମେ ଅଧିକ ଧାର୍ମିକ ହେଇପାରିବା, ଆମର ଉପବାସ ଗ୍ରହଣୀୟ ହବ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆମେ କରୁଛୁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଏହା ତ ମୁଁ କହିବି ପାପୀ ମାନଙ୍କ ଉପବାସ ବୋଲିକି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେପରି ଉପବାସ ଆମେ କରୁଛେ କି? ନିନିବିର ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପବାସ ଏପରି ଥିଲା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖିଲେ ଏମାନଙ୍କ ଉପବାସ, ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ଶେଷ ସମୟ ପାଇଁ ସେ ଚେତାଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ ପଢିବା ତାର 21-27 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆହାବଙ୍କ କଥା। ଆହାବଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଚେତନା ଥିଲା। 21 ପଦରେ ତ ଲେଖା ଅଛି, ଆମେ ତୁମର ପରିବାରକୁ ଝାଟଇ ଦେବା, ତୁମକୁ ବିନାଶ କରିବା, ରଖିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ এই କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି। 27 ପଦ, ହଁ। ଆହାବ ଏହି ସବୁ କଥା ଶୁଣନ୍ତେ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ହଁ ଚିରିଲେ, ଆପଣା ହୁଁ ଦେହରେ ଅଖା
ଉପବାସ ହୁଁ କରି ଅଖାରେ ହୁଁ ଶୋଇଲେ, ପୁଣି ଧୀରେ ହଁ ଧୀରେ ଚାଲି। ତଳେ ଲେଖା ଅଛି ତାପରେ ତାଙ୍କ ଉପବାସ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ପୁନର୍ବାର ଏଲିୟଙ୍କୁ ପଠଉଛନ୍ତି। ଆମ ଦାସ ସେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିଛନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ଉପବାସ ଦେଖିଛୁ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଆମେ ଘଟାଇବା ନାହିଁ। ଆଜି ନିନିବି ମହାନଗର ଉପବାସ ଏପରି ଉପବାସ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଷ୍ଟତାକୁ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ। 3:10 ପଢନ୍ତୁ, ସେ ଜୁନସ 3:10। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ, ସିଧା ଉତ୍ତର ଆସିଲା, ଆମେ ବିନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟେଇବା ନାହିଁ, ଆମେ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବା, ରକ୍ଷା କରିବା। ହଁ ପଢନ୍ତୁ। ତହୁ ସେମାନେ ଯେ ଆପଣା ଆପଣା କୁପଥରୁ ଫେରିଲେ, ହଁ ସେମାନଙ୍କର ଏହି କଥା ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖିଲେ। ପୁଣି ଦେଖିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ହୁଁ ହୁଁ ପରମେଶ୍ୱର ତଦ୍ ବିଷୟରେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ତାହା ଘଟାଇଲେ ନାହିଁ। ଘଟାଇଲେ ନାହିଁ। ଇଏମାନେ ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିଛନ୍ତି, ଏ କଥା ଜୁନସ ଜାଣିନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ କହୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ଯେ ଜୁନସଙ୍କୁ ଅପସନ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା। ତାଙ୍କୁ କୁହାଇଥିଲା ତମେ ଏ ସହରକୁ ନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କର। 21 ହେଲେ ଯାଉ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ। ମତେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ତାଡନା କରୁଥିଲେ, ମାରୁଥିଲେ, ଏକା ନଷ୍ଟ ହେବାର ଭଲ। ଜୁନସ ଏ ସହର ବାହାରୁ 40 ଦିନ ପରେ କେମିତି ନଷ୍ଟ ହେବ, କିପରି ନଷ୍ଟ ହେବ, ଗନ୍ଧକ ବୃଷ୍ଟି ଆସିବ ନା ଅଗ୍ନି ବୃଷ୍ଟି କରିବେ, ଏ ମଜାକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସହର ବାହାରେ ସେ କୁଡିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି, ଘର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ମତକୁ ସେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ପ୍ରେମକାରୀ, ଦୟାକାରୀ, କୃପାମୟ ସେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି 40 ଦିନ ଗତ ହେଲା, କିଛି ହଉନାହିଁ। ସେ କ୍ରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବିବେଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆରେ କଣ ହେଲା। ପରମେଶ୍ୱର ଜୁନସଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ କଖାରୁ ଲତାକୁ ବଢଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଛେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଖରା ବାଜୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ବିରକ୍ତ ହେଲେ। ତାପରେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଜୁନସ 1,20,000 ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଅନୁତାପ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କି ଆମେ ବିନଷ୍ଟ କରିବା? କେବେ ହେନ ହଉ। ସେଟା କିପରି ଅସମ୍ଭବ? ଆମେ ତାଙ୍କର ଫେରିବାର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଦେଖିଛୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବିନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଛୁ। ଜୁନସ ସେତିକି ବେଳେ ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି 4ର ତାର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାର 2 ପଦରେ ସେ ଏଇଟା ତ ଶେଷରେ ହେବା କଥା। ଆମେ ବାଇବେଲ ଅନୁବାଦକ ଭାବରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏତିକି ବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ପଢନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହଁ କରି କହିଲେ, ହେ ହଁ ସଦାପ୍ରଭୁ, ବିନତି ହୁଁ କରେ, ମୁଁ ହଁ ସ୍ୱଦେଶରେ ଥିବାବେଳେ କି ଏହି କଥା କହିନଥିଲି, ହୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ତର୍ଷିସକୁ ପଳାଇଲି। କାରଣ ହୁଁ ତୁମ୍ଭେ ଯେ କୃପାମୟ, ସ୍ନେହଶୀଳ, ହୁଁ କ୍ରୋଧଶୀଳ, ଦୟାରେ ମହାନ ଓ ଅମଙ୍ଗଳ ବିଷୟରେ ଅନୁଚ୍ଛୁକ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ, ତାହା ମୁଁ ଅନିଚ୍ଛୁକ ପରମେଶ୍ୱର, ଇଚ୍ଛା ନ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର, ଅମଙ୍ଗଳ ନ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ସେ ସବୁ ସମୟରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଦୁଷ୍ଟ ମାନେ ଦୁଷ୍ଟତାରେ ନ ମରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଫେରି ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ତ ଚିନ୍ତା କରେ, ପରମେଶ୍ୱର ଅନେକ ସମୟରେ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଧେ ଶୀଘ୍ର ଶୁଣନ୍ତି। ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। କେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅନୁତାପ କରିବେ, କେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୋ ନିକଟରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବେ, କହିବେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଫେରି ଆସିଛି, ମୁଁ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ସେପରି ପାପ କରିବି ନାହିଁ। ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଧେ ସେ ଶୀଘ୍ର ଶୁଣନ୍ତି। ଯାହା ଲୁକ ପୁସ୍ତକ ତାର 18-13 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କରଗ୍ରାହୀର ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶୁଣିଲେ। ସେ ଗୋଟିଏ ପଦ ପଢି ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା। 18-13 କି ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା,
କିନ୍ତୁ କରଗ୍ରାହୀ ଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଦୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସୁଦ୍ଧା ସାହସ କଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣା ହଁ ଛାତିରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେ ହୁଁ। ଈଶ୍ୱର, ପାପୀ ମତେ ଦୟା କର। ହେ ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ପାପୀ, ମତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ସେ ଫାରୁସି ଜଣକ ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। ଆଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବିଥାଏ ସେ ଆରାଧନା କରିଥିବ, ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିବ, ଏମିତି ଟାଇପର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ବି ଆଜିକାଲି କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି କରକ୍ରାଇର ସେ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାପୀ, ମତେ ଦୟା କର, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାପୀ, ମତେ କ୍ଷମା କର। এই ନିରିବି ଲୋକମାନଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଠିକ ସେମିତି ଥିଲା। ଏକ ପାପୀର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଦୁଷ୍ଟତାର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଅନୁତାପର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଲା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି। ଆମେ ପାଳକ ହଉ ନା ପ୍ରଚାରକ ହଉ, ଯିଏ ବି ହଉ, ବାସ୍ତବରେ ହୃଦୟ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଅନୁତାପ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣାକୁ ଦେଖିବା, ପବିତ୍ର ହେବା, ଭୁଲ ବୁଝିଯିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ସେ ଦୂରରେ ରଖିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ ଆମକୁ ଡାକିବେ, ତାଙ୍କ ନିକଟ ରଖିବେ। ଆମେ ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଲୋକ ହେବା, ଆଉ ଆଗମନ ଯେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି, ଆମେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବା। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଆସନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ଆମେ କରତାଳ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। କାରଣ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବୋହିକିରି ଆଣନ୍ତି ସେମାନେ ଦୁଇ ଗୁଣ ସମାଦର ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଏଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶକ୍ତିର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ এই ସମୟରେ ଆମେ ବିଜ୍ଞାପନ ଶୁଣିବାକୁ ଯିବା। ଯଦି ବିଜ୍ଞାପନ କଣ ରହିଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆହ୍ୱାନ କରେ ଆପଣଙ୍କର ମହାଶୟ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ, ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। Praise the Lord. ରିଏଲ ମିଷ୍ଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରାତଃକାଳ ଉପାସନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ବିଜ୍ଞାପନ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ରିଏଲ ମିଷ୍ଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ଚତୁର୍ଥତମ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଟିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 8, 9, 10। ଆଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଆସନ୍ତା କାଲିକି ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ମିଟିଂ ନିମନ୍ତେ ଆଲୋଚନାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମିଟିଂ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ତା ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର 6 ତାରିଖ ଦିନ ଆମମାନେ ଟ୍ରେନରେ ଯୋଉ ବାହାରିବା, ଏଇଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କୋଉ ଟ୍ରେନ ଯିବ କୋଏମ୍ବଟୁର ପାଇଁ, ଆଉ ବଲାଙ୍ଗୀର ସମ୍ବଲପୁର ସାଇଡରୁ କୋଉ ଟ୍ରେନ ବାହାରିବ କୋଏମ୍ବଟୁର ପାଇଁ, ଆମମାନେ ଗ୍ରୁପରେ ଛାଡ଼ିଛୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ବେଙ୍ଗଲୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 10 ତାରିଖ ଦିନ ବେଙ୍ଗଲୁରୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବା, ସେ ଟ୍ରେନର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗ୍ରୁପରେ ଛାଡ଼ିଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଆପଣମାନେ ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି ମିଟିଂରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ମିଟିଂରେ। ଏବଂ ଆଉ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଟିକଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେମାନେ ଠିକ ସମୟରେ ଟିକେଟ କରିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରିଜର୍ଭେସନର ସୁବିଧା ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ଶୀଘ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖିବା ଅଛି ଉଟିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ସଫଳତା ନିମନ୍ତେ। ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଆମମାନେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଭାପତି ଆଉ ରେଭରେଣ୍ଡ ପ୍ରମୋଦ ପରିଛା ସାରଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ। ସେ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ କହୁଥିଲେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଶରୀରର ସୁସ୍ଥ ସବଳ ପାଇଁ, ଯାତ୍ରାର ସଫଳତା ପାଇଁ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ସଫଳତା ପାଇଁ ଆମେ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସ୍ମରଣ କରିବା। ତା ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ଇଣ୍ଟରସେସରୀ ପ୍ରେୟର ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ ଆଉ ପାଳିକା ପ୍ରଭାସିନୀ ପ୍ରଧାନ ମ୍ୟାଡାମ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଯେ ପାଳକ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଡରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ବାଜି ଯାଇଛି, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା କି ଗୋଡଟା ଫୁଲିଛି। ତାଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପାଷ୍ଟର ରାଜେଶ ପ୍ରଧାନ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ତା ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆଜି ଉପାସନା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ
ଆଉ ଅମ୍ବିକା ମଲ୍ଲିକ ଦିଦି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସ୍ମରଣ କରିବା। ତା ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆଉ ଭାଇ ଫୁଲ ଯେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ବର୍ସିପ କରିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ଭିଡିଓ ଥିଲା ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେତୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ସିପ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ତା ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ରେଭରେଣ୍ଡ ଡକ୍ଟର ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଛିଞ୍ଚାଣି ସାରଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ରଖିଅଛନ୍ତି। ଯେବେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଆସନ୍ତି ବାକ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଅନେକ ନୂତନ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ବି କହୁଥିଲି ଆମମାନଙ୍କର ରେଭରେଣ୍ଡ ଡକ୍ଟର ଆର କେ ଛିଞ୍ଚାଣି ସାର୍ ସେ ଜଣେ ବାଇବଲ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେ କୋରାପୁଟ ଦାମନଯୋଡ଼ିରେ ରହିକି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ କୋରାପୁଟର ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆଉ ସାର୍ ସେ ବଡପରଜା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କହିବେ କି ବଡପରଜା ବଡ ବଡପରଜା ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହଉଛି ବଡ ପର୍ଜା ଭାଷାରେ ସେ ନୂତନ ନିୟମକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଉ କରିଅଛନ୍ତି ନୂତନ ନିୟମ ଆଉ ବହିଟି କରିଅଛନ୍ତି ବାଇବଲ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ମାଇଟି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଅଛି ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଛିଞ୍ଚାଣି ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସ୍ମରଣ କରିବା। ତା ସହିତ ଜୁମ ରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସ୍ମରଣ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଆମେ ବିଜ୍ଞାପନ ଶୁଣିଛୁ ଏତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଯିବା। ଏମାନଙ୍କ ଗହଣରେ